فوالا 25 سكواسن ثازورا غادي نيغ سلاماس تيكي 5 كرا تيكلت كوايغادنا كرا تساسم سلاما نون داين يصفرحنا كا هي 25 سكواسن ما كاتي دنيا رشيد نصروح سيني سكواسن وانا فافادني يرويه لا بونديمينيا كوفيد 19 يصروح سيني سكواسن ما نقرا نغالد نظمها هذيك التاكا نغالد كا غادي نساوي هذا نخدم هنا كنخدم كنزيك لي مانيفيستاسيون كولتورال اللي نخدم تنكمل هذا ماضي غاديرلو وين النظام حلفوا ينو هسه ما ولا كي قال غاشيه كينيا ثيك وانا محن في الشلو معنا تكون وين غادي يرفدنا كاين شيط ذي الكوراج غير وكني غادي تفرستنا غير وكني غادي نرنو غادي دينيا فيه الساق بايدي غادي طاس يغور ولا كينيا قبايليه ما تلقى قبايليه الساعه يوغا لما كان ما تلقى قبايليه ما كان الا كانت تقدموا ما كان ثم غيظه ما كانت رغبه ما كانت خضعه هي نكون يوم ونستحاره نولد القبايل نرمد القبايل ندير القبايل اصلا مثلا نمد القبايل ياسر مصباح السفاك المندرين لا دوكا تسكاكي العواد النهاية زفلة نادية زفلة كذا رشيد نادية في كانوا كذا دي سودسن عقلي كيما كانت ثمانية اللي كذا سما مشروع تاكين سميت ملحان تاكين سميتي لويز اللي مسميس نيليا نادية هذا شو ذا والي في غادي نغي ساكي من نينايا سينا سكوسام كازي القبائلين دمدان ان شاء الله هذا سكوسار ديالنا الفرح سكوسار ديالنا اكوين نبغى هاي كسنا
يغفلان نسعى تنمير الدار رشيد مرحبا يسونا كوني من دوسان نفرح دايما من نفرح تصمي كل نزار او اني صحت ضم قران اندات لا ما الى ليفينمون تسمى ديبلاسي يعطيكم الصحه لا مريخ في الجيم تنمير فيها بوتيلين كلس Rachid, Salam Asbousaguir 2973 يناير ان شاء الله دونا ديال هنا ديال تلويس دونا ديال توت لي ليبرتي هكا بنادم خاصة كان لا نفعل الصواب باش السلام في مورتنا توجور دا مورتنا قلنا لا طفرات تيبيسيك فوالا فريمون سيتي اون شيل تعجبني مليح مليح لما تبغى السيارة يجي زمر عندي اليوم ميرسي بوكو هي طلبنا وكل غرونا إلا Merci Darachid, merci Tigrisan, نكون ماشي تيكلتم زوارو تاع نروح يناير بك كامل النوم في مغربي نخدم داير نقول نبدو دونك كنا عندنا ثلاث قبائل ثاني ليا يناير امر بوحه سعديه دونك قلنا غاساكي امزل خمنا غير القبايل غير ويثمثل تيثمثين الكليه نكسني نغسل الجهه تنمير كي القديشه كي تخدم ما كنمثل لا سيس ونيت بنت قبايلات ومازال دفين ونكمل ارزلات باش نويتي لي اني لك نغيه هو شي حاجه اللي كيفاك ايش انا صغير ولي دونك تدورا البسام دياس هكا دوكا جسنا غاتي كندا ولاونا غاثاني تموت سمح بدي لك شويه اسمو صحاب في محبس النار اتحسف في محبس النار غير ما زكا فرحانين بنا خاطر هذا نقرس مي ديسبريت لا غير تموت puisque j'ai des amis très proches انا ديك الحبوس وي Azul Felawen Felakwen, comme vous me connaissez, il y en a beaucoup qui me connaissent, il y en a d'autres qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Benoît Labrèche, je suis, mon arrière-arrière-grand-père paternel était un Kabyle, il est venu ici approximativement vers les 1887, approximativement. Puis j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai su que j'avais du sang Kabyle et depuis quelques années je cherche... je suis le seul dans toute ma famille qui cherche ses racines tekavélites. Puis je suis très impliqué depuis presque 2 ans à aller dans les associations. Là c'est mon deuxième Yanaya que je viens. Puis Assegaz, Amegaz Yanaya 2973, 2973. Je suis très heureux d'être ici. Ici en direct du Yanaya qui est organisé par le Centre Ekevélite de Montréal.
Puis je suis très content. Puis j'ai une pensée beaucoup à nos frères et sœurs qui coupent plus dans les geôles, qui n'ont pas cette opportunité d'être comme nous et tout. Mais j'ai une pensée, je suis solidaire à l'infini % avec vous tous et toutes. Puis je suis très content aussi d'être ici. Je remercie les organisateurs. Puis on espère cette année que beaucoup de choses vont se débloquer et tout. On travaille fort sans lâcher. Puis nous sommes des militants. الزولا رشيد فنمير في تيكي سانكير ديف كان اول باكينيا فنمير في الكامل السونتر قبالي د مونريال اللي غادي يعرض ليفينمون هاكينسن كوني سا نو في بليزير دو سبونسوريزي ليفينمون هاكا نعاون بور اورغانيزي لي زيفينمون هاكي يواشوا لينا كنت ستد ديك الموالي ديك الزهول ديك سين اونتريد اونتر القبايل اي سا في بليزير ديتر لا بارمي فنمير في كراشي. لا نفرح في بلاد توسيك بيثور هو الساكي من عندك القبايل تشسكسو انصومبل نفرق جماعة في بلاد الملاح نفرح ضم قران سبونسوريزي ليفينمون يا غينيا اي بي وين دير انا ورنا توجور يعني من زمان قلاضي الزوف لوين ذاك تمغرا من هنايا كاينين قرني كريم بخلاف وشاد الساكن ايوا كاينين ادعونا ايوا كاينين اكا ديرا ذاك اما كاينين اكن بلاد دوك الساكن ديالنا الساكن ديال هنايا دونك فوالا دونك صافا صباح ضم قران او كيدم من الساكن المغرب كاين هنايا يدي حكا للسونتر اقفالي اكل مونريال de groupe Centre d'Excellence, dont j'ai l'habitude de... C'est pas la première fois, ça fait des années qu'on a l'habitude. Bon appétit, puis amusez-vous bien. Et à bientôt, à l'année prochaine. الزلف الأول حسن جليل كورتي موبيلي كوميرسيال وريزيدنسيال تتورثنا تنمية كمال لاسوسياسيون الكام سونتر قبالي دي مونريال أرض جمعنا وساكي بكين السادي سبس جديد الواحد دونك غادي نديرها سبس الجاز تنمية الأول ميرسي بوكو. زف لون ثمزورا اصلا ثمير تمقرانتي كمال اللي كذا الكام يغدي نشتن العرفون تراكي يكون ويا ونديني غاسكو سامكاس عطاس بلا سونتي سورتو سيتي اللي ورجنا في ديفموش باينيكمون خلي سنيلان لان ويدي فات نهضر عطاس لان كيراو نهضر على فلاسن مي profitez et puis je vous donne une bonne soirée. غادي نشكر لي ريسبونسابل لي سبونسور اللي كان قد قداش العاليه شحال سنينه ياكيا طاسيك روحان طاسيك لغالم كون ويدارنيا الدنيا مرحبا يسون ويعطيكم الصحه شكرا مدام في غالب إلا مكاز سكوسان كاز إلا نربح سلامة غادي تغادي سكواس غادي تفسد زمان في الغرب كلها أما كنت زرا ما يضرا ما دوني تتدو غير زداد كاع دوني تتدو إيه الكلية إذا قال كمل ندو غير زداد اللي تدار لنا أشو وإلا قال أنا نشو وإلا قال أنا غلقان لنا فاين يضرون إلا قتيل لنا الزاكرين الكاون أزل السيولة زويرة أنا كمال الزوج الأول وغي وعرا وكنا غنشوفو مزروي الكام سونتر قبيلي مونريال ذاك كان مخرج كان من ميكمود معطوب 98 قراتو غنشدو 9 القرن 25 سكواس المذ المسايا كل سكواس الكام وين باس يسوقوا لي هنايا سنين ثاني سبوليو سيسم ديالو كيعقل تي كيو 5 فاهم كيخدمان وصفاقساطي ونيسرا سندينا هي كي قبايليا اما زيغان ديال ثما
خمسة نتغمر من دوني خمسة يعني متكوساك عندما لن يقبلني مازيغان أسيني أسبوس أمكاس تنميت نول. Donc je suis manager de télévision à Montréal qui appartient au mouvement indépendantiste, le MAC. La Kabylie est en train de traverser une période difficile de sa vie. Je sais que cette fête que nos ancêtres nous ont léguée, nous ne pouvons pas ne pas la fêter. Mais nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée particulière à nos frères et sœurs qui croupissent actuellement dans ces géoles du pouvoir criminel algérien. C'est parce que tout simplement, ces personnes, ces militants, ces militantes, ces hommes et ces femmes de liberté ont défendu leur stabilité. Ils ont dit que nous sommes différents. Nous ne sommes que des Kabyles. Merci, monsieur. pour l'invitation. تنمية لقضي شكل الوجه إذا لسنا الحواج لقضي شنا ديال باش كنا ديالها. كان وليدي ليا أسبوسة مكاز ينايرة مكاز تلويث تزمات تذكرية قيمتي لها. جلال تنميتي. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux et honoré d'être entre vous ce soir. Nous sommes en contact avec notre communauté, ça fait presque un an. On a eu le plaisir de rencontrer M. Kamal, M. Rachid Bandoul l'année passée. Et en trouvant entre vous ce soir, je sens que je suis chez moi. Je ressens en vous la fierté et votre appétit vers vos coutumes, vos traditions, je vois vos costumes. Ça me touche vraiment. Ça me touche beaucoup car je sens qu'il y a beaucoup de similarités entre nos deux peuples. Ce soir que j'entends que le peuple en Kabylie se passe par des persécutions, de l'emprisonnement, c'est vraiment triste et j'espère que à la fin de la journée la justice va gagner. Je prends l'opportunité de mentionner que la douleur que vous sentez, c'est très similaire à ce que le peuple africain ressent. Par exemple, même aujourd'hui, mon peuple passe par une période difficile, comme la vôtre. Ça fait 35 jours, la région du Haut-Karabakh, région contestée, peuplée par des autochtones arméniens, est entourée par l'État azerbaïdjanais. Tout ce qui restait, c'était un corridor humanitaire qui laissait le passage libre des besoins essentiels. Ça fait 35 jours que ce corridor est fermé, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet, pas de nourriture qui rentre. 120 000 personnes sont emprisonnées, littéralement emprisonnées parce qu'ils sont entourés de l'armée azerbaïdjanaise. Je sens très bien ce que vous sentez. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous souhaite la solidarité. Lâchez-vous pas. Tant que vous avez la vouloir de persévérer, je sens que la victoire sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. Merci Irak. Merci. Maintenant, je vais appeler Madame Isabelle Dion. Elle est présidente de la commission de la citoyenneté du Bloc québécois. Bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir. Bonne année 2973.
Et puis, c'est ça, je suis présidente de la commission de la citoyenneté. Le Québec et la Kabylie sont des amis pour toujours, vous le savez, surtout avec le travail du député Mario Beaulieu à la Chambre à Ottawa qui permet de faire entendre votre voix puis défendre vos droits. Le droit à l'autodétermination, c'est essentiel. Ça permet de se définir ses politiques, sa culture, sa société. Et c'est une lutte qui est juste, c'est une lutte qui nous unit, nous les Québécois et les Kabyles, parce qu'on veut exister dans notre langue, avec nos valeurs, sur notre territoire. Et donc, je voulais aussi citer Pierre Falardeau qui dit que sans la liberté, on n'est rien. Alors, on continue de se battre pour être libre. Je vous souhaite bon courage. On déplore intensément les prisonniers et l'injustice parce que la démocratie, la liberté d'opinion, la liberté de s'exprimer, on n'est rien sans ça. Il faut continuer de se battre. Je vous remercie aussi de vous intégrer si bien au Québec, de parler français, de porter nos valeurs et de vivre ensemble et de montrer qu'on est une terre d'accueil et qu'on peut vivre tous ensemble en gardant notre identité, mais en parlant français et en partageant des valeurs communes. Merci, puis bonne année. Merci Isabelle. Madame Marie Alpin, elle est présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste. La parole est à vous. Merci Kamel, merci. Salutations aux enfants. Salut les enfants. On fait ça, tout ça on fait ça pour vous, hein. C'est pour vous autres. La journée, la soirée, c'est pour vous. Nous, on est ici pour vous autres. Salutations aux députés de la Pointe-de-l'Île, du Parti québécois, Mario Beaulieu. Que j'ai dit? J'ai dit parti, hein? Ça m'habite, on dirait. Non. Du Bloc québécois. Salutations aussi à Isabelle Dion, qui est la présidente de la commission citoyenneté du Bloc québécois. Et salutations aussi aux deux membres de la communauté arménienne. En fait, vous êtes membre du comité arménien, le comité national, c'est ça. Donc, Ardi Erkelian et Mardig Bidarian. Merci beaucoup hein, pour toute cette organisation. J'ai un petit mot ici. Donc, à l'occasion de l'événement d'aujourd'hui qui entre dans le cadre de la célébration de Yanayern 2973, le Nouvel An à Mazig, je tiens à remercier le Centre à cavalier de Montréal qui l'a organisé et qui nous a invités à prendre la parole. Je profite donc de ce temps de parole qui nous est attribué pour dénoncer fermement l'attitude inadmissible et condamnable du gouvernement algérien qui a emprisonné et continue d'emprisonner des citoyens pacifiques, ça il faut le dire, particulièrement kabyles, pour des raisons politiques et religieuses ou tout simplement pour avoir osé brandir un drapeau kabyle. Ce gouvernement doit normalement libérer, sans condition aucune, toutes les personnes qui ont été injustement emprisonnées ou traduites en justice pour des raisons sans aucun doute injustifiables aux yeux de l'opinion internationale. Parmi elles, et on va le dire, figure la présidente du Congrès mondial à Mazig, la patriote Kamira Naïtid, qui nous a rendu visite ici en 2016, qui s'est rendue au Parlement à Ottawa, tout en prenant la parole lors de la Marche des Patriotes et en animant une conférence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Un gouvernement qui interdit aux gouvernés de s'exprimer librement et pacifiquement ne fait donc qu'interdire l'exercice d'un droit, pourtant positif et légitime, figurant dans l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Alors, quant au peuple kabyle, eh bien, vous êtes beau. Mais en plus d'être beau, vous êtes un peuple qui veut, comme tous les peuples minorés du monde, être ce qu'il est et non pas ce que le pouvoir algérien et ses pouvoirs et ses fidèles veulent qu'il soit. Bravo pour la résistance. Vraiment, vous ne vous laissez pas faire. Vive le peuple kabyle et aussi vivre les Québécois. Donc, je vous souhaite à tous une magnifique et vaillante année et une santé de fer. J'ai un message aussi à faire parce que le 21 janvier, c'est le 75e anniversaire du Fleur d'Elysée, le drapeau du Québec, qui est aussi votre drapeau. Alors, nous vous invitons tous, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à venir porter ce drapeau, un drapeau géant
tout près du quartier des spectacles, sur l'esplanade de la place des Arts, pour assister à cet événement-là à midi, le 21 janvier. Ça va être très, très court. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Madame Marie Alpin. Donc, on va clôturer cette séance d'intervention avec notre député Mario Beaulieu. Comme je l'ai dit tantôt, si le Canada a entendu parler de la communauté kabyle et des Kabyles, du peuple kabyle, c'est grâce à lui à quelques reprises, pas une seule fois. Il a parlé au Parlement canadien des Kabyles et de leurs droits. La parole est à vous. Azul. Je suis mieux d'être très bref. Je vais vous saluer. Vous savez, le peuple kabyle, comme le peuple québécois, c'est des gens habitués de défendre leur langue, défendre leur culture. Et le droit à l'autodétermination, il faut se souvenir que c'est l'article 1 de la Charte des Nations Unies. C'est un droit fondamental. Alors, ceux qui se font arrêter parce qu'ils défendent ce droit-là, c'est pas eux les criminels, c'est ceux qui les arrêtent injustement. Alors, je pense que c'est très important. Je le sais que c'est difficile. Le peuple kabyle se bat dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'au Québec, qu'ici. Alors, je veux simplement vous exprimer notre solidarité. Et vous savez, bon, on a parlé tantôt, l'an dernier, Ferhat Mani est venu à Ottawa, on l'a reçu. En 2017, c'était Camira Naïtid, qui à ce moment-là était vice-présidente du Congrès Amazigh international. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu faire un plaidoyer au Parlement pour le droit à l'autodétermination. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu dire au Parlement, parce que le droit à l'autodétermination, c'est la liberté. On a le droit de se défendre, on a le droit d'assurer l'avenir de notre culture. Et je pense que c'est très important. Avant que je l'oublie, j'ai l'honneur de parrainer une pétition au gouvernement fédéral, au Parlement à Ottawa, pour demander au gouvernement canadien qu'il condamne les arrestations arbitraires de plusieurs centaines de citoyens en Algérie, particulièrement les gens d'origine kabyle. Alors, les pétitions sont en avant. La pétition, elle a été initiée par Rachid Bandou du mouvement Amitié Québec-Kabylie. Et ne vous gênez pas, si vous voulez signer ces pétitions-là, c'est anonyme. Alors, vos noms ne seront pas diffusés nulle part. Si vous voulez simplement appuyer les prisonniers d'opinion, vous êtes bienvenus de le faire. Et je vais terminer en disant, comme je l'ai dit au Parlement d'Ottawa, vive le Québec libre, vive la Kabylie libre. Bien ailleurs en gaz. Merci Mario. Donc voilà, ما كاين الناس الليله اين يضران دونيتي لا كتكمل الا كنكمل ثلاثنا فننتي وكذا قاعدان اخمم منا غادي يروح علي محبوسه هو قد يعني كرافني الا نكذ القبايل لو غوفرنمون الجيريان لو ريجيم الجيريان اخمم منا غادي نغوصن وكتبوا شو اللي نسم ثاني ما يخلون يعطيك الصحة بس Kamal Selbouh. Un grand merci à tous nos invités qui ont pris la parole pour soutenir la cause kabyle. Encore une fois, merci et bravo. Vive la Kabylie, vive le Québec. وقادو دي السوسينا مخان الكريه ولا ثان كاري ميغيل سلي غاسي هضر نتا ذوا كيغلان ذنبا هاي السكرتير
واخا ما كان كان يتسدس لكام يناير سيدي كريم مولى شريف مسلايي de Karim. Comment est mon frère? Petit, on va pas y. Comment Simon Nouye? Il a grandi. Pas plus mal, grâce à Dieu. Oui. Vous allez à Haïti ou bien au Haïti? Oui, mon Haïti, même à souffrir comme à Braché. Monsieur, donc vous êtes secrétaire de cette maison. Oui, vous êtes haïtien, si je comprends bien, haïtien, canadien, québécois, haïtien, c'est ça? Oui. C'est quoi le créole exactement? Le créole, c'est une langue, c'est un mélange de français et d'indien. D'indien. Avant, parce que l'île était habitée par les caciques. Oui. Alors, les caciques avaient leur langue. Alors, pendant ce temps, on a utilisé leurs mots. Et puis, il y a l'africain. Dedans, il y a l'africain dedans. L'africain dedans, diverses régions africaines. Parce que le contingent africain qui arrivait sur l'île à Saint-Domingue, c'était plusieurs communautés. D'accord. Alors, qu'on avait kidnappé à l'époque pour venir comme des travailleurs sans payer pour faire les travaux forcés, destinés aux travaux forcés. Combien d'années que vous êtes ici au Canada? Environ 35 ans. Quand même, la communauté haïtienne, elle est forte à Montréal et au Canada en général, non? Oui, elle est très forte. C'est environ, bon, il n'y a pas un vrai chiffre, c'est environ 150 000. C'est à peu près la taille de la Kabylie, des Kabyles, à peu près? C'est ça. Mais c'est malheureux, nous sommes venus renforcer l'économie d'ici, tout en... Vous avez laissé votre pays. C'est ça, c'est le contexte international. Exactement. On nous parle de la démocratie et puis on nous appauvrit dans notre propre région. Karim Meril Tchénien, voilà que c'est créole, j'ai beaucoup d'amis créoles et quand je suis débarqué ici à Montréal, il y a monsieur Jean-Claude Icard. Qui Jean-Claude Icard est un grand sociologue haïtien et qui est à Myland, à côté du plateau. Et je fréquentais les milieux intellectuels haïtiens comme monsieur Jean-Claude Icard et la gang à cette époque-là. Et je suis tellement curieux et j'aime. Moi, je suis un berbère de l'Afrique du Nord et on a la facilité parce qu'il y a du kha, il y a de ich, il y a des ish, il y a des kha, il y a toutes sortes qu'on trouve chez les créoles. Alors, mes frères haïtiens sont des Africains qui ont été colonisés par les Français et moi, c'est à peu près la même chose. Je suis africain et j'ai été colonisé par les Français. Alors, je me suis retrouvé un peu le mélange de la langue de l'Afrique du Nord et le français, ça donne comme ou pas plus mal, grâce à Dieu. Pas plus mal, c'est-à-dire, c'est une expression de créole. Le bout pour ne pas sombrer. Parce que, de même que le peuple kabylie, et le peuple africain, le peuple haïtien, nous subissons les mêmes. Nous avons la même souffrance. C'est pour ça qu'on ne peut pas écarter la politique de la culture. Parce que... Elles sont inévitablement liées à cause des circonstances. On a été déportés. Voilà. Et même quand on a été déportés pour aller travailler pour eux, maintenant on est déportés par la force de la conjoncture actuelle. On nous enlève l'économie, on nous enlève la liberté pour servir comme laboratoire de main-d'œuvre. Le créole est une langue de militants. Mais on pose nous affirmer. On commence à éliminer la connotation créole. On dit l'haïtien. C'est péjoratif un peu, créole. C'est péjoratif. Et puis nous ne sommes pas les seuls à parler le créole. Voilà, il y a la Barbade, il y a la Martinique, Guadeloupe, il y a Île Maurice. Oui. Il y a tout ça. Ici, nous avons beaucoup d'affinités dans l'esprit révolutionnaire. On est toujours on n'est pas un peuple facile, on est toujours sur la politique, on est politisé comme quand je trouve les Haïtiens et je parle politique là, je rentre monsieur politique, voilà, c'est comme ça. Alors c'est pour cela que je m'entends beaucoup plus avec l'Haïtien. Moi j'ai grandi dans une famille qui a fait de la politique, on a fait la guerre contre la France. Quand je suis né, j'étais enfant, j'entendais que parler de Karim El-Qassem. Mon père me dit ah, Karim El-Qassem est passé par là, il m'a dit ça. Donc j'ai déjà. Donc les Haïtiens quand ils parlent, donc j'ai grandi dans le militantisme, voilà, c'est ça. Exactement. Et puis ça m'a donné à apprendre
cette langue parce que j'aime le peuple et je suis solidaire avec le peuple. Tout peuple est sincère. Bien sûr. Voilà. Tout peuple est sincère. C'est ce qui nous divise, c'est le système qui nous empêche parce que nous recherchons la liberté. L'être est né libre, et nous, les Amazirs, mais on vit malheureux. Nous, le peuple amazigh, on est un peuple libre. Aujourd'hui, si on est là, on existe depuis 1973. Imagine-toi qu'on existe de lutte. Et puis nous, on nous appelait, on s'appelle le peuple amazigh, c'est le peuple libre. Donc on est encore, on veut vraiment la liberté. Moi, je ne veux pas que la liberté reste au niveau de façon abstraite. C'est-à-dire que la liberté dont je parle, c'est-à-dire que c'est, oui, on a découvert l'écriture. Avec l'écriture, on a développé la pensée, mais on est bloqué. On est bloqué parce que on est obligé d'aller suivant l'establishment. Mais la liberté dont je parle, c'est que c'est après l'instruction, c'est-à-dire que c'est aller puiser la quintessence de l'être. On n'aura pas besoin d'aller travailler à l'usine. On va pouvoir dans un état de création. Ouais. C'est différent. C'est-à-dire qu'on atteint la vie réelle. Et si nous sommes des gens libres, des êtres libres, il n'y aura plus de guerre. Ou pas guerre. Ou pas guerre. Pas guerre du tout. C'est comme ça qu'on dit qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Ben, sur cette phrase-là, qu'on va finir notre entrevue. Merci Karim. Merci monsieur. Merci. Kembela. Kembela Djidji. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut tenir bout. Jam. Il faut tenir jusqu'au bout.
يا طلبنا وكل غرونا إلا